ओके दोस्तों, हूँ सोलंकी रंजीत एसएन विद्यालय द्वारा ई लर्निंग सेशन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। हवे आपणे चैप्टर नंबर 7 में 7.2 में आपणे लगभग एक्जाम्पल 17 जेवा गणेला हता। 18मा एक्जाम्पल थी आपणे आगळ शरूआत करीशुं कि आदेश केवी रीते लेवो अने केवी रीते एक्जाम्पल गणो, कारण कि आपणे सिम्पल आपणे जे सूत्र लखेला हता 18 जेवा एमानुं रकम न आपेली होय तो आपणे शुं करवुं पड़े, तो कि सौथी पहेला आपणे आदेश लेवो पड़े। आदेश केवी रीते लेवो ए तो आपणे अंदर शीखी गया कि एवा पदनो आदेश लेवानो कि जेनुं अंदर विकलन होय अथवा तो आपणे घनमूळमां आपेलुं होय, घननी अंदरनुं विधेय आपेलुं होय, 2 करता वधारे आपेली होय अथवा तो 2 आपेली होय तो पण तमे एनो आदेश लई शको अने सादरूप एक्जाम्पल गणी शकाय। तो 18मा एक्जाम्पलनी वात करीए। 18मा एक्जाम्पलनी आपणे रकम आपेली छे, अहींया आपणे आपेલું છે સંકલનમાં tan inverse x છેદમાં અહીં આપેલું છે 1 + x² dx આવી આપણને રકમ આપેલી છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા જોઈએ તો 1/1 + x² પણ tan inverse x ન હોય તો આપણે સીધું લખી કે tan inverse x થાય, કારણ કે એનું આપણને સૂત્ર ખબર છે। પણ tan inverse x છે એ આપણી જોડે વધારાનું પદ છે, तो आमा आपणे आदेश लईए कि tan inverse x नो आदेश लईए एना बराबर t, तो एनुं विकलन शुं थशे tan inverse नुं, तो tan inverse x नुं विकलन थशे 1/1 + x²। तो ए पद तो अंदर आपेलुं छे એટલે આપણને खबर पड़ी गई कि आपणे पद छे कि जेनुं विकलन अंदर होय एना बराबर आदेश लेवानो थाय। तो अहींया आपणे खबर छे कि tan inverse x बराबर t आदेश लई शकाय, એટલે એ થશે tan inverse x बराबर t आदेश। आनु विकलन करशुं એટલે શું થશે 1/, અહીંયા થશે 1 + x² dx बराबर શું લખી શકાય, તો કે અહીંયા થશે dt, એટલે આ થઈ ગયું 1/1 + x² dx બરાબર થઈ ગયા dt। એટલે અહીંયા આપણે થઈ ગયા આની જગ્યાએ dt મૂકી એકાશે અને અહીંયા કિંમત મૂકી એકાશે, તો કિંમત મૂકી દઈએ તો અહીંયા શું થશે e⁻t 1/, એટલે કે 1/માં આ ગણાય તો આની જગ્યાએ શું થઈ જશે dt થશે। चलो सादरूप आपी दीए तो e⁻t નું संकलन तो शू थशे e⁻t थशे प्लस c, t ની કિંમત મૂકી દઈશું તો શું થશે e⁻tan inverse x प्लस c आंसर થઈ ગયો। એટલે કે આમાં તમારે ખાલી આદેશ લેવા કેવી રીતે લેવો એટલું જ વસ્તુ મેઇન વસ્તુ લખવાની છે। તો e⁻tan inverse x બરાબર આદેશ લઈ લીધો, એનું વિકલન અંદર હતું એની કિંમત મૂકી દીધી અને પાછું સંકલન કરી દીધું, એટલે આન્સર આપણો થઈ ગયો e⁻tan inverse x, એટલે આન્સર આપણો આ રીતે થાય। ચલો 19માની વાત કરીએ તો 19મું કેવી રીતે થશે, તો 19માં આપણને રકમ આપેલી છે સંકલનમાં e⁻2x - 1 અને છેદમાં અહીંયા આપેલું છે e⁻2x + 1 dx આપેલો છે। खास याद रखो दोस्तों, आ IMP एक्जाम्पल है એટલે आ एक्जाम्पल तमने सिंपल रीते आवड़वू पड़े। हवे अहींया आपणे आपेलुं छे तो अहींया शुं करशुं, तो आमां तमे सिंपल विचारो कि छेदनो आदेश लो तो अंशमांय छे नहीं, अंशनो आदेश लो तो छेदमांय छे नहीं। तो सौथी पहेला आमां शुं करवानुं, अंश अने छेदने e⁻x वडे भागी नाखवाना, એટલે અહીં કરવાનું e⁻x वडे भागी नाखीए એટલે અહીં शुं थशे e⁻x वडे अंश अने छेद ने भागता, कारण के जे अंश में प्रोसेस लखीए ए छेद में लखीए तो कोई फरक न पड़े। तो e⁻x वडे आपणे अंश ने भागी नाखीए तो अहींया शुं थशे e⁻x थई जशे, कारण के 1 निकली जशे अने अहींया शुं थशे तो कि अहींया छेद में आवशे ने 1/छेदमां e⁻x, એટલે કે अहींया शुं मळी जशे तमने, तो अहींया अंश में आ रीते थशे e⁻x अने छेद में आવું થશે आने e⁻x वडे भाग्या એટલે 1 निकली गयो અને અહીંયા શું થઈ ગયા 1/છેદમાં e⁻x, तो અહીંયા શું પણ થશે, તો અહીંયા થશે e⁻x વત્તા 1/છેદમાં e⁻x ઇન્ટુ dx થયા, આવું થયું। ચલો છેદમાં નથી લખવું આ બે જગ્યાએ, તો અંશમાં લખવું તો આપણે શું કરવું પડે, તો કે અહીંયા આપણે આ રીતે લખવું પડશે કે e⁻x - e⁻x છેદમાં અહીંયા થશે e⁻x વત્તા e⁻x ઇન્ટુ dx, આવું થઈ ગયું। चलो आना बराबर आपणे आदेश लईए
અને એનું વિકલન કરીએ તો આનું શું થશે e⁻x અને આમાં શું થશે વિકલન હોય તો ઘાત આગળ આવશે એટલે કે માઇનસ આવી જશે એટલે કે અહીંયા થશે e⁻x માઇનસ e⁻x dx એટલે અંશનું પદ આવી જશે એટલે છેદ બરાબર આપણે આદેશ લઈએ કાંઈ તો થશે e⁻x વત્તા e⁻x આના બરાબર શું થશે અહીંયા t આદેશ થશે એટલે આપણે છેદ આપેલો હતો એના બરાબર t આદેશ લઈ લીધા. ચલો આનું વિકલન કરી દઈએ તો આનું શું થશે e⁻x આમાં ઘાત આગળ આવશે એટલે માઇનસ e⁻x dx બરાબર શું થઈ જશે અહીંયા dt તો અંશ અને આ dx બરાબર આપણને dt મળી ગયા અને છેદ બરાબર તો આપણે આદેશ લીધો છે એટલે કિંમત મૂકી દઈએ તો અહીંયા શું થશે 1/છેદમાં શું થઈ જશે t અને આના બરાબર તો આપણને મળે છે dt આવું મળે છે એટલે અહીંયા થઈ ગયું 1/t dt. સંકલન કરી દઈએ 1/t એટલે એને શું લખીએ કાંઈ તો કે આનું સંકલન તો આપણને ખબર છે 1/x એટલે અહીંયા લખાય માનાંક x લખાય અથવા તો માનાંક log t વત્તા c એટલે કે log માનાંક x લખાય અથવા તો અહીંયા t આપેલા છે એટલે શું થઈ ગયું log માનાંક t થશે. tની કિંમત મૂકી દઈશું તો અહીંયા શું થશે log t બરાબર તો આપણે ધારેલા છે માનાંકમાં e⁻x વત્તા e⁻x પ્લસ c આ આપણો આન્સર થયો. એટલે કે અહીંયા આપણને જે આપેલું હતું એ સિમ્પલ જ ફોર્મ હતું પણ આ એક્ઝામ્પલમાં ખાસ યાદ રાખજો કે e⁻2x આપેલા હોય -1 અંશ છેદ ઉપર નીચે કોઈ પણ રીતે આપે છેદ ઉપર પ્લસ નિશાની હોય તો નીચે માઇનસ હોય આવું એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ તમને ફેરવીને આપે તો શું કરવાનું e⁻x વડે ભાગી નાખવાના અંશને અને છેદને પછી છેદને અંશમાં લઈ લેશો એટલે અહીંયા માઇનસ લાગી જશે અહીંયા માઇનસ છેદ બરાબર આદેશ લઈ લેવાનો થાય એનું વિકલન કરો એટલે તમને અંદર e⁻ અને એનું પદ જે છે વિકલન એના બરાબર dt મળી જશે. કિંમત મૂકી દેશો સંકલનમાં અને એનું સંકલન કરી દઈશું એટલે તમને સંકલન મળશે log માનાંકમાં t વત્તા c કિંમત મૂકી સાદરૂપ મૂકી કરી દો એટલે આન્સર થઈ ગયો તમારો. એટલે 19મો એક્ઝામ્પલ છે એ ખાસ IMP છે અંશ છેદ કોઈ પણ ફેરવીએ કે પણ આન્સર આપણને આ રીતે લખીએ કે વચ્ચે માઇનસ આવતો હોય તો અંશમાં આન્સર છે એ માઇનસ તમારો આવશે. ચલો 20મો એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો 20મા એક્ઝામ્પલમાં આપણને આ રીતે આપેલું છે તો 20મા એક્ઝામ્પલમાં આપણને આપેલું છે સંકલનમાં e⁻2x માઇનસ e⁻2x છેદમાં અહીંયા આપેલું છે e⁻2x વત્તા e⁻2x dx છે. હવે આમાં કોઈ ભાગવાની જરૂર નથી કારણ કે અંશ અને છેદને e⁻x વડે ભાગવાથી કોઈ ફરક આમાં પડવાનો નથી કારણ કે આમાં તો સરખું જ છે. એટલે આમાં કોઈ ભાગવાથી પેલું કરવાનું નહીં એની બદલે સીધું આપણે છેદ બરાબર આદેશ લઈ લઈએ તો શું થશે e⁻2x વત્તા કારણ કે પહેલાંમાં +1 હતો +1 હોય ત્યારે આવું કરવાનું થાય કારણ કે 1નું તો 0 થશે જ્યારે e⁻માં અહીં આપેલું હોય તો આમાં સીધો આદેશ લઈ લેવાનો થાય તો આમાં શું થશે e⁻2x વત્તા e⁻2x આના બરાબર t આદેશ લઈ લઈએ આપણે અને આનું વિકલન કરીએ તો અહીંયા શું આવશે તો અહીંયા થશે 2e⁻2x અહીંયા થશે -2e⁻2x તો 2 સામાન્ય લઈ લે ઉપરનું પદ થઈ ગયું ઇન્ટુ dx કરશું એટલે dt થઈ જશે તો આનું વિકલન શું થશે 2e⁻2x -2e⁻2x ઇન્ટુ dx બરાબર શું થઈ જશે dt થશે શું થશે ને 2 છે સામાન્ય લઈ લઈશું એટલે અહીંયા થશે 2e⁻2x માઇનસ e⁻2x dx આના બરાબર શું થઈ જશે dt થશે. એટલે કે આ પદ અને આ પદ તો 2 સામે લેવા પડશે તો એનો મતલબ શું થશે e⁻2x માઇનસ e⁻2x dx આના બરાબર શું લખાય dt/2 આવું થઈ ગયું કારણ કે અહીંયા આપણે શું કર્યું છે કે છેદ બરાબર સીધો આદેશ લીધો છે પહેલામાં +1 અને -1 હતા એટલા માટે આપણે ડાયરેક્ટ આદેશ લઈ શકાય નહીં જ્યારે આમાં લઈ શકાય તો આમાં કિંમત મૂકી દઈએ તો આના બરાબર શું થશે તો કિંમત મૂકશું એટલે અહીંયા થશે સંકલનમાં આ પદ અને આ પદ એના બરાબર શું થઈ ગયું તો કે dt/2 અને છેદ બરાબર તો આપણે t આદેશ લીધો છે એ થઈ ગયા 1/t 1/2 છે
આને બહાર લઈ લેવા 1/2 તો સંકલનમાં થશે 1/t dt। ચલો કિંમત મૂકી દઈએ તો એ શું થશે 1/2 1/t એટલે એનું સંકલન તો આપણને ખબર છે log t વત્તા c। ટીની કિંમત મૂકી દઈશું એટલે એ થશે 1/2 અહીંયા થશે log e2x વત્તા e−2x વત્તા c। આ આપણો આન્સર થયો। એટલે કે સંકલનની અંદર છે એમાં તમને +1 કે -1 હોય તો જ આપણે e⁻x વડે ભાગવાના થાય, નહીંતર અહીંયા આપણે સીધું છે શું કરી દઈશું, જે પદ આપણને આપેલું હતું એટલે એનો મતલબ શું કરી દીધું આપણે કે આમાં છેદ બરાબર આદેશ લઈ લીધો એટલે અંશ આવી જાય છે। વધારાની કિંમત છે 2 આવે છે પણ એને તો સામે લઈ શકાય એટલે વધારાના 2 આવે એને સામે લઈ લીધા એટલે એનો મતલબ થઈ ગયો dt/2 થઈ જાય। કિંમત મૂકી સાદરૂપ આપશું એટલે આપણને આન્સર મળી જશે 1/2 log શું મળી જશે e⁻2x માઇનસ અહીંયા થશે -2x વત્તા c। એટલે આ રીતે મળે તમને। અને ઘણીવાર તમને ખબર છે કે લોગમાં ઘાતની ઘાત છે એ આગળ આવેલી હોય એટલે ઘણીવાર આન્સર આવો પણ લખેલો હોય log e⁻2x વત્તા e⁻2x એની 1/2 ઘાત પ્લસ c લખેલા હોય, અથવા તો અહીંયા આ છે ને વર્ગમૂળમાં લખેલું હોય એટલે કે અથવા આવો આન્સર પણ લખી શકાય। MCQમાં આવા ફેરફાર કરીએ કે એટલે કે જે ડબલ હશે એમાં ફેરફાર હશે, અથવા તો તમને આમ પણ લખેલું હોય e⁻2x વત્તા e⁻2x વત્તા c। એટલે આન્સર છે એ આવો ફેરફાર કરીને આપીએ કે પણ આ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે। આમાં ફેરફાર આવો આપણને ઘણીવાર જે ડબલ છે અથવા તો અહીંયા જે એક્ઝામ્પલ છે MCQ આપેલા હોય ત્યારે આન્સર આ પણ આપી શકાય તોય સાચો છે, આ આપી શકાય તોય સાચો છે, અને આ પણ લખો તોય સાચો છે। એટલે આન્સર તમને MCQમાં ફેરફાર કરી શકે, થિયરીમાં કોઈ ફેરફાર કરવાની શક્યતા નથી। અહીં સુધી લખો તોય પૂરા માર્ક્સ મળે, આમાં ફેરવો તોય પૂરા માર્ક્સ મળે, એવું કોઈ ફેરવવાની જરૂર પડતી નથી। ચલો એની પછીનો 21મો એક્ઝામ્પલ આપણને આપેલો છે। 21મા એક્ઝામ્પલમાં એને આપેલું છે સંકલનમાં અહીંયા આપેલું છે tan વર્ગ 2x - 3 dx આવું આપણને આપેલું છે। હવે આપણને અહીંયા સિમ્પલ ખબર છે કે જ્યારે ખૂણો સિમ્પલ ન હોય ત્યારે આપણે શું કરી દઈએ છીએ, ટી આદેશ લઈ લઈએ છીએ। તો અહીંયા ખૂણો 2x - 3 છે એટલે આપણે સૌથી પહેલાં સીધો આદેશ લઈ લઈશું, કારણ કે આપણને ખબર છે કે સિમ્પલ tan વર્ગ છે તો tan વર્ગનું સંકલન થાય નહીં, પણ ખૂણો એ સિમ્પલ આપેલો નથી એટલે સૌથી પહેલાં આપણે આદેશ શું લઈ લઈશું અહીંયા, તો કે ખૂણો સિમ્પલ માટે અહીંયા થશે 2x - 3 બરાબર શું થઈ જશે અહીંયા ટી આદેશ થાય, તો આના બરાબર થઈ જશે ટી આદેશ। વિકલન કરી દઈએ તો આનું શું થશે 2 dx બરાબર શું થઈ જશે અહીંયા dt થશે, એટલે અહીંયા થઈ જશે dt। તો dxની કિંમત લખવી તો શું લખાય, તો કે dx બરાબર શું થશે dt/2, કારણ કે અહીંયા આના બરાબર t લઈશું એટલે tan વર્ગ t બરાબર અહીંયા થઈ જશે dxની જગ્યાએ થશે dt/2। ચલો કિંમત મૂકી અને સંકલન કરી દઈએ તો અહીંયા થશે tan વર્ગ, આની જગ્યાએ આપણે t ધાર્યા એટલે t, અને dxની જગ્યાએ અહીંયા શું થશે dt/2, એટલે આ થઈ ગયા 1/2 છે એટલે એને બહાર લઈ લઈએ તો એ થશે સંકલનમાં tan વર્ગ t ઇન્ટુ dt થશે। ચલો tan વર્ગનું તો આપણને સૂત્ર ક્યાંય છે નહીં એટલે આપણે શું કરીશું, સૌથી પહેલાં ત્રિકોણમિતિ સૂત્ર આપણને ખબર છે એટલે tan વર્ગને આપણે sec વર્ગમાં ફેરવી કાંઈ, કારણ કે sec વર્ગનું આપણને સંકલન ખબર છે। તો અહીંયા શું થશે, તો કે અહીંયા 1/2 આવું લખીએ કાંઈ 1/2, અહીંયા શું થશે તો કે આપણને સૂત્ર ખબર છે કે અહીંયા શું થશે sec વર્ગ t માઇનસ અહીંયા શું થશે 1 થશે ઇન્ટુ dt થશે, કારણ કે sec વર્ગ t -1 કરીએ એટલે આપણે શું મળી જશે tan વર્ગ મળે છે, કારણ કે સૂત્ર આપણને ખબર છે એટલે આપણે સૂત્રમાં ફેરવી દઈશું sec વર્ગ -1 એટલે અહીંયા થઈ જશે tan વર્ગ t થશે। હવે આપણે આનું સંકલન તો આપણને ખબર છે કે 1/2 sec વર્ગનું સંકલન sec વર્ગ t નું સંકલન શું થશે અહીંયા, તો કે આનું થશે tan t -1 નું સંકલન શું થશે
તો કે અહીંયા થશે એટલે ટી અને વત્તા સી. એટલે કે હવે આપણે જે સરવાળા બાદબાકીના નિયમ લખતા હતા એ અલગ ન લખો અને સીધું આદેશવાળું આવે એટલે હવે સૌથી અહીંયા સીધો તમે અહીંયા સંકલન લખી દો તો પણ ચાલે. એટલે આપણે અહીંયા શું કરી દીધું, સેક વર્ગ ટીનું થશે 10t માઇનસ 1નું થશે એટલે ટી થશે. ટીની ખાલી કિંમતો મૂકવાની છે તો એ થશે 1/2 10t. ટીની જગ્યાએ આપણે શું ધારેલું છે અહીંયા, તો અહીંયા થશે 10, ખૂણો આપણો થશે 2x - 3 માઇનસ અહીંયા શું થશે, તો આ ટીની કિંમત થશે 2x - 3 અને વત્તા સી. સાદરૂપ આપી દઈએ કારણ કે અહીંયા છે સાદરૂપ થશે તો અહીંયા થશે 1/2, અહીંયા થશે એટલે 10 2x - 3 આ થશે -2x અને વત્તા 3 અને પ્લસ સી. અથવા તો 1/2 છે એ અંદર આપી દો તો પણ આન્સર ગણાય અને બહાર રાખો 1/2 તો પણ આન્સર થાય. એટલે આપણો આન્સર અહીંયા મળશે 10 2x - 3 -2x વત્તા 3 આખાના છેદમાં 2 અને વત્તા સી. અથવા તો એઝ ઇટ ઇઝ રાખો તો પણ આન્સર થાય. એટલે કે અહીંયા આપણને ખૂણો સિમ્પલ નહોતો આપેલો એટલે આપણે સૌથી પહેલાં ખૂણા બરાબર આદેશ લઈ લીધો. જો ખૂણો સિમ્પલ આપેલો હોત તો આપણે tan વર્ગ છે એને ડાયરેક્ટ સીધું અહીંયા ફેરવીએ કે આ tan વર્ગ x આપેલો હોત તો sec વર્ગ x - 1 કરીને તો આપણે સીધું સંકલન કરીએ કે જે 7/1 હતું એ રીતે. પણ અહીંયા આપણને ખૂણો સિમ્પલ આપેલો નહોતો એટલે સૌથી પહેલાં આપણે શું કર્યું, ખૂણા બરાબર આદેશ લીધો. એટલે આ રીતે પણ આપણે આનો આન્સર ગણી શકાય. એટલે કે આ એક્ઝામ્પલ છે એ આ રીતે ગણી શકાય. ચલો એની પછીના એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ કે 22મો કેવી રીતે થશે. તો 22મા એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો 22મા એક્ઝામ્પલની રકમ આ રીતે છે. સેક વર્ગ અહીંયા આપેલું છે સંકલનમાં સેક વર્ગ 7 - 4x dx છે. તો સિમ્પલ અહીંયા પણ આપણને સેક વર્ગ આપેલું છે. સેક વર્ગનું આપણને ખબર છે કે 10 થાય પણ ખૂણો સિમ્પલ નથી. જો સિમ્પલ એક્સ આપેલો હોય તો સેક વર્ગનું તો આપણને સીધું ખબર છે કે શું થશે, 10 થઈ જશે, 10x થાય. પણ અહીંયા ખૂણો સિમ્પલ નથી એટલે આપણે સૌથી પહેલાં ખૂણા બરાબર આદેશ લઈ લઈશું. તો અહીંયા આદેશ આપણને પહેલેથી જ ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા થશે એટલે 7 - 4x આના બરાબર ટી આદેશ. વિકલન કરી દઈશું તો આનું 0 થશે, આનું થશે -4 dx બરાબર શું થઈ જશે, અહીંયા dt થશે. અહીંયા થશે એટલે આપણે ખાલી dxની કિંમત જરૂર છે તો અહીંયા થશે dx બરાબર શું થશે, તો કે અહીંયા થશે dtના છેદમાં -4 આવું લખી શકાય. અહીંયા થશે dtના છેદમાં -4. ચલો હવે આપણે અંદર કિંમતો છે બધી કિંમતો મૂકી અને સાદરૂપ આપી દઈએ, સંકલન કરી દઈએ એટલે આપણને કિંમત મળી જશે. તો અહીંયા થશે બરાબર, અહીંયા થશે એટલે સેક વર્ગ, આની જગ્યાએ તો આપણે ટી ધારે એટલે ટી, dxની કિંમત આપણને ખબર છે dtના છેદમાં -4 એટલે આ થઈ ગયું. ચલો -1/4 છે એને બહાર લઈશું એટલે આ થશે -1/4. અહીંયા થશે સેક વર્ગ શું થશે અહીંયા ટી dt. ચલો આનું તો આપણને સંકલન ખબર છે કે -1/4 આવું થશે સેક વર્ગ ટી. તો સેક વર્ગ ટીનું શું થશે અહીંયા, તો કે આનું થશે 10t વત્તા c એટલે આવું થશે. ચલો ટીની કિંમત મૂકી દઈશું અને પાછું એટલે અહીંયા થશે -10 ટીની જગ્યાએ તો કે આપણે ધારેલા છે 7 - 4x અને છેદમાં થશે 4 વત્તા c. આ આપણો આન્સર થશે. અહીંયા થશે 7 - 4x વત્તા c. આ આપણો આન્સર થયો. એટલે અહીંયા આપણને સિમ્પલ વસ્તુ એટલી ખબર પડી ગઈ કે જ્યારે ત્રિકોણમિતિય વિધિ આપેલા હોય અને એનું આપણને સંકલન ખબર હોય, ખૂણો સિમ્પલ ન હોય તો ખૂણા બરાબર આદેશ લેવાનો થાય. તો અહીંયા આપણે ખૂણા બરાબર આદેશ લઈ લીધો એનો મતલબ થઈ ગયો કે સેક વર્ગ 7 - 4x બરાબર ટી આદેશ અને સાદરૂપ આપી દીધું એટલે આન્સર આપણને આ રીતે મળી ગયો. એટલે 7.2માં તમને આદેશ છે કેવી રીતે લેવો એ જ વસ્તુ ખાસ છે. આદેશ લેતા આવડે એટલે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ તમે ઇઝીલી ગણી શકો અને સાદરૂપ આપી શકો. ચલો 23મા એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ કારણ કે આપણે 22 સુધી ગણ્યા એટલે 23મો એક્ઝામ્પલ જે છે સંકલનમાં અહીંયા આપેલું છે સાઇન ઇનવર્સ x છેદમાં અહીંયા આપેલું છે વર્ગમૂળમાં 1 - x² dx છે.
તો સિમ્પલ આપણે જોઈએ તો સાઇન ઇનવર્સ એક્સ બરાબર ટી આદેશ લઈએ તો એનું વિકલન અંદર શું આવશે? 1/વર્ગમૂળમાં 1 - એક્સનો વર્ગ dx. તો એ તો અંદર આપેલું છે, તો આદેશ તો આપણને સિમ્પલ ખબર પડી ગઈ, કારણ કે જેનું વિકલન અંદર હોય એ પદ બરાબર આદેશ લેવાનો થાય. તો સાઇન ઇનવર્સનું વિકલન અંદર આપેલું છે, અહીંયા થશે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ બરાબર ટી આદેશ લઈ લઈએ તો આનું વિકલન કરશું એટલે અંદર પદ આપણને આપેલું જ છે અને ગુણાકારમાં હોવું જોઈએ. સાઇન ઇનવર્સનું વિકલન કરીએ એટલે શું થશે? 1/વર્ગમૂળમાં 1 - એક્સનો વર્ગ dx બરાબર શું થઈ જશે? અહીંયા dt થશે. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ તો અહીંયા થશે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ એની બરાબર તો આપણે ટી ધારેલા છે 1/વર્ગમૂળમાં 1 - એક્સનો વર્ગ dx એના બરાબર તો dt થશે એટલે એ થશે ટી dt. ચલો ટી હોય તો એનો મતલબ શું થશે? એક્સ વાળું શું એક્સ થઈ ગયું તો એક્સ આપેલું હોય તો શું કરતા હતા આપણે? 1 ઘાત છે છેદમાં 1 ઘાતમાં વધારો થાય એટલે થશે 1 + 1 છેદમાં પણ 1 + 1 લખાય એટલે અહીંયા આપણો આન્સર શું આવશે? તો કે અહીંયા થશે ટીનો વર્ગ છેદમાં 2 + c ટીનો વર્ગ એટલે કે ટીની કિંમત મૂકી દઈએ અને ટી એટલે શું થશે અહીંયા? તો કે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ એનો વર્ગ છેદમાં 2 + c. આ આપણો આન્સર થયો એટલે અહીંયા થશે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ આખાનો વર્ગ + c છેદમાં 2 + c બરાબર આન્સર થાય. એટલે કે ખાલી આપણને આદેશ સિમ્પલ રીતે કેવી રીતે લેવો એટલી જ વસ્તુ ખબર પડવી પડે. બાકીનો એક્ઝામ્પલ છે એ તમે ઇઝીલી કોઈ પણ ગણી શકો. દાખલા તરીકે જો આપણે 24મો ગણી કે 24ની રકમ કેવી આપેલી છે? તો અહીંયા આપણને આપેલું છે 2 cos x - 3 sin x છેદમાં અહીંયા આપેલું છે 6 cos x વત્તા 4 sin x આપેલા છે ઇન્ટુ dx છે. તો સિમ્પલ જોઈએ તો એ સાઇન અહીંયા છે છેદનો આદેશ લઈશું તો અંશ આવવું પડે તો કે કોસનું શું થશે? માઇનસ સાઇન થશે તો અહીંયા થશે માઇનસ એટલે નિશાની અહીંયા માઇનસ લાગશે એટલે -6 sin x અને આનું થશે એટલે cos x થશે પ્લસ અહીંયા થશે 4 cos x તો અહીંયા 4 છે અહીંયા 6 છે 2 સામાન્ય લઈ લઈએ એટલે ઉપરનું પદ મળી જશે. તો એનો મતલબ થશે ને કે અહીંયા છે પહેલેથી 2 સામાન્ય લઈ અને આવું પદ લખી શકાય તો અહીંયા થશે એટલે 1/છેદમાં અહીંયા થશે 2 cos x - 3 sin x અને છેદમાં આ પદ છે તો એમાંથી 2 સામાન્ય લઈ લઈએ તો અહીંયા થશે 3 cos x વત્તા 2 sin x ઇન્ટુ dx. આ 2 છે ને પહેલેથી બહાર લઈ શકાય તો આપણું પદ આટલું થાય 1/2 અહીંયા થશે એટલે 2 cos x - 3 sin x છેદમાં શું થશે અહીંયા તો કે અહીંયા થશે એટલે 3 cos x વત્તા 2 sin x ઇન્ટુ dx. આવું પદ લખાય. શું કર્યું આપણે? ઉપરનું પદ હતું ને એવા પદ બનાવવા માટે 2 3 અહીંયા અહીંયા જે છે એ 2 અને 3 આપેલા હતા સહઅવયવ તો અહીંયા પણ 2 3 સહઅવયવ કરવા માટે આપણે 2 સામાન્ય લઈ લીધા. હવે ઉપરના પદ જેવા સહઅવયવ થયા તો આનું વિકલન કરીએ એટલે શું થઈ જશે? -sin એટલે આ 3 sin એટલે આ પદ થઈ ગયું અને આનું વિકલન કરીએ એટલે શું થશે? 2 cos એટલે આ પદ થઈ ગયું ઇન્ટુ dx એટલે આવી ગયો એટલે આપણને સીધી ખબર પડી જાય કે આદેશ લઈએ કાંઈ એટલે અહીંયા શું થશે? છેદ બરાબર આદેશ લઈએ કે એટલે અહીંયા થશે 3 cos x વત્તા 2 sin x આના બરાબર ટી આદેશ. આવું થશે કારણ કે આપણે આદેશ લઈ લઈએ એટલે સિમ્પલ થઈ ગયું. આનું વિકલન કરી દઈએ તો આનું શું થશે? -3 sin x વત્તા 2 cos x dx બરાબર શું થશે? અહીંયા dt થશે કારણ કે આપણે ખબર છે કે આનું વિકલન કરશું એટલે કોસનું થશે -sin x હશે. વિકલન કરવી છે સંકલન ડાયરેક્ટ અત્યારે કરતા નથી, પહેલાં વિકલન કરવું. વિકલનમાં શું થશે? કોસનું -sin x થાય, સંકલનમાં ઊંધું થાય એટલે આવું થશે. ચલો કિંમતો મૂકી દઈએ તો અહીંયા શું થશે? 1/2 આ કિંમત આ અને આના બરાબર તો આપણને શું મળી ગયું? dt મળી ગયા તો એના બરાબર dt અને છેદ બરાબર તો આપણે શું કર્યું છે? ટી આદેશ લીધો છે એટલે એ થઈ ગયા 1/t dt. 1/t dt એટલે એનું સંકલન તો આપણને ખબર છે શું થશે? અહીંયા log t થશે પ્લસ c
ટીની કિંમત મૂકી દઈશું એટલે અહીંયા થશે 1/2 log ટી બરાબર, તો ટી બરાબર તો આપણે આદેશ લીધો છે 3 cos x વત્તા 2 sin x વત્તા c, અથવા તો આને વર્ગમૂળમાં લખી દો તોય આપણો આન્સર ગણાય કે વર્ગમૂળમાં લખી દો કે log વર્ગમૂળમાં 3 cos x વત્તા 2 sin x, કારણ કે આપણને ખબર છે કે લોગમાં ઘાત આગળ આવેલી હોય એ અંશ ઘાતમાં લખી શકાય, કારણ કે આગળ ગુણાકારમાં લખેલી હોય એને ઘાતમાં ફેરવી શકાય છે. આન્સર જે છે એનો આપણે આ રીતે ગણી શકાય. મેઇન વસ્તુ આપણું એ છે કે કેવી રીતે આદેશ લેવો એ જ આપણું મેઇન વસ્તુ છે. પછી તો આપણે એક્ઝામ્પલ છે એ કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ રીતે જ ગણી શકાય છે, એમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. એટલે 24મો એક્ઝામ્પલ આ રીતે થશે. चलो 25માં એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો 25મો એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે થશે. જો 25મો આઈએમપી છે, 25મો એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, એમાં આપેલું છે સંકલનમાં 1/1 cos વર્ગ x -1 - tan x આખાનો વર્ગ આપેલો છે ઇન્ટુ dx. હવે આપણે આદેશ માટે વિચારીએ તો આપણને ખબર છે કે ઘનમૂળ, વર્ગમૂળ, વર્ગ, ઘન આ રીતે આપેલું હોય ત્યારે આપણે કૌંસની અંદરનું પદ છે એનો આદેશ લઈ શકાય. તો જોઈ લઈએ કે એનો આદેશ લઈએ તો અંદર પદ છે એનું વિકલન છે, આનું થશે 0, આનું શું થશે તો કે નિશાની માઇનસ એટલે માઇનસ આવશે. નિશાનીનો કોઈ પ્રોબ્લેમ થતો નથી, ખાલી વિધેયનું અંદર વિકલન હોવું જોઈએ. તો 10નું શું થશે સેક વર્ગ, તો સેક વર્ગ અંદર છે નહીં પણ અંદર 1/1 cos વર્ગ એટલે શું લખી શકાય સેક વર્ગ લખી શકાય. તો સૌથી પહેલાં આપણે એને ફેરવી દઈએ તો થશે શું થશે અહીંયા 1/1 cos વર્ગ એટલે એને લખી શકાય અહીંયા થશે એટલે સેક વર્ગ dx અને છેદમાં આવું લખી શકાય 1 - tan x આખાનો વર્ગ આવું લખી શકાય ને. 1/1 cos વર્ગ એટલે સેક વર્ગ કરી દીધા. હવે આનો આદેશ લઈ લઈએ એટલે આનું અંદર વિકલન આવી ગયું એટલે અહીંયા થશે 1 - tan x બરાબર ટી આદેશ. ચલો 1 - tan x બરાબર ટી આદેશ, તો આનું શું થઈ જશે 0 અને આનું શું થશે તો કે આનું વિકલન થશે -sec વર્ગ x ઇન્ટુ dx બરાબર શું થશે અહીંયા dt થશે. sec વર્ગ dx છે તો માઇનસ પેલી બાજુ લઈ લઈએ તો આવું થશે sec વર્ગ dx બરાબર શું થઈ ગયા -dt થઈ ગયા. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ અને સંકલન કરી દઈએ તો અહીંયા થશે એટલે sec વર્ગ dx તો આની જગ્યાએ થઈ ગયા -dt એટલે અહીંયા થશે -dt 1/1 તો અહીંયા થઈ ગયા એટલે ટી વર્ગ લખીએ કાંઈ કારણ કે આની જગ્યાએ આપણે ટી ધારેલા છે અને વર્ગ આપેલો છે એટલે ટી વર્ગ થઈ ગયા. -12 લઈ લઈશું એટલે એનો મતલબ આવો થશે માઇનસ શું થશે અને ટીની 1 કરતાં વધારે ઘાત હોય એટલે અંશમાં લેવી પડશે એટલે અહીંયા થશે શું થશે અને અંશમાં લીધા એટલે ટીની -2 ઘાત આવું થઈ ગયું. કારણ કે આપણને ખબર છે કે 1/1 ટી હોય એટલે કે x હોય તો એનું લોગ લાગે, પણ 1/1 અહીંયા આપણને જો આપેલું છે ટીની 1 કરતાં વધારે ઘાત હોય તો આપણે અંશમાં લેવી પડે એટલે અહીંયા શું થશે ટીની -2 ઘાત થશે એટલે અંશમાં થઈ ગયું ટીની -2 ઘાત dx dt. સંકલન કરી દઈશું તો આમાં x⁻n વાળું સૂત્ર લાગશે કે ઘાતમાં વધારો થશે એટલે કે અહીંયા થશે -2 છે એમાં +1 થશે અને એની એક ઘાત પાછી છેદમાં લખવાની થાય કે -2 + 1 અને વત્તા અહીંયા થશે c. ચલો સાદરૂપ આપી દઈએ તો આ થશે -1 અહીંયા થઈ જશે -1 અહીંયા થશે -1 વત્તા c આ માઇનસ પ્લસ થશે એટલે અહીંયા પ્લસ થઈ ગયા અને આને ધન લખવું તો શું લખવાનું થાય 1/t વત્તા c 1/t ટીની કિંમત એટલે આપણે અહીંયા ધારેલી અહીંયા આદેશ લીધેલો છે તો એ કિંમત મૂકી દઈએ 1 - અહીંયા શું થશે tan x વત્તા c આ આપણો આન્સર થશે. કે ટીની કિંમત છે આપણે પાછી મૂકી દીધી અને સાદરૂપ આપી દીધું એટલે આન્સર આપણો થશે 1/1 - tan x વત્તા c. એટલે કે સંકલનની અંદર બધા જ એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ રીતે જ આવશે અને સિમ્પલ તમને આદેશ લેતા આવડવું પડે. આદેશ લીધા પછી કેવી રીતે સાદરૂપ
કેવી રીતે આદેશ લેવો, આદેશ લીધા પછી સિમ્પલ ફોર્મમાં ફરી જશે કે આપણે જે સૂત્રો લખેલા છે એમાં જ ફરી જશે, પણ સાચો આદેશ લીધો હોય તો. સાચો આદેશ ન લીધો હોય તો આપણું રકમ છે, મીન્સ કે આપણું એક્ઝામ્પલ છે એ કોમ્પ્લિકેટેડ થાય. બાકી તો બધા સિમ્પલમાં ફરી જશે અને એક્ઝામ્પલ છે એ ગણી શકાય. ઓકે દોસ્તો, થેન્ક યુ. આગળના લેક્ચરમાં પાછું અહીંયાથી ફરીવાર કન્ટિન્યુ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.